Hello and welcome to APC Rise. Azir video ami 9 June 2024 or pora 15 June 2024 current affairs korim mostly from Assam Tribune and the Sentinel. A video to beneficial hobo especially for APSC, ADR, SI and other examinations of Assam. Video to hekhor bine aji puha topics or prod base kori apnalok kisuman MCQ practice koribole dia hobo. So let's start. Prothomote ami korim last video to apnalok koribole dia MCQ keta. Amar prothom proshno asil which educational institution has signed a 2-year agreement with conservation biologist Dr. Purnima Devi Burman for biodiversity conservation? Aru ya shuddho uttor asil option A Lycidas lemurs ekhon ekhon France educational institution. Next proshno hol which endangered species is Dr. Purnima Devi Burman known for conserving? Ya shuddho uttor hol option C greater adjutant stroke ba hargila. Our next proshno hol what prestigious award did Dr. Purnima Devi Burman recently receive in 2024? Ya shuddho uttor hol option B Whitley Gold Award. Our next proshno hol what is the capital of New Caledonia? Ya shuddho uttor hol option A Naumea. Our next proshno hol New Caledonia is a special collectivity of which country? Ya shuddho uttor hol option C France. Next proshno hol which ocean surrounds New Caledonia? Yar shuddho uttor hol option D Pacific Ocean. Amar next proshno hol what is the currency used in New Caledonia? Yar shuddho uttor hol option C CFP franc. Amar next proshno hol New Caledonia is known for being rich in which natural resource? Yar shuddho uttor hol option C nickel. Our next proshno hol which group of island does New Caledonia belong to? Yar shuddho uttor hol option C Melanesia. Our next proshno hol what is the main language spoken in New Caledonia? Yar shuddho uttor hol option B French. French hoy gol New Caledonia official language. Our next proshno hol New Caledonia's indigenous people are known as option C Kanaks. Kanaks hoy gol shuddho uttor. Our next proshno hol Nirmal Prabha Bordoloi, an Indian poet, songwriter and folklorist, received the Sahitya Academy Award in 1983 for which of her poetry books? Yar shuddho uttor hol option C Sudirgha Din Aru Ritu. Our next proshno hol in which district is Geleki Reserve Forest located in Assam? Yar shuddho uttor hol option C Nazira Shibosagar. Next proshno hol who has been appointed as the Chief General Manager of the SBI Guwahati Circle? Yar shuddho uttor hol option B S Radhakrishnan. Our next proshno hol Major Radhika Sen serving with the United Nations mission in the Democratic Republic of Congo received which prestigious award in 2023? Yar shuddho uttor hol option C United Nations Military Gender Advocate of the Year Award for the year 2023. Okay. Our next proshno hol in which district of Assam is the Indian Institute of Management IIMs set to come up? Yar shuddho uttor hol option B Maravita Kamrup district. Okay. Our next proshno hol match the following lunar missions with their respective countries. Okay. Chang'e 6 asil China lunar mission. Apollo 11 hoy gol United States or lunar mission. Chandrayaan 2 asil India lunar mission. Or Luna 2 asil Soviet Union or lunar mission. Our next proshno hol which team won the UEFA Champions League in 2024? Or yar shuddho uttor hol option C Real Madrid. Our next proshno hol who was elected as Mexico's first woman president? Or yar shuddho uttor hol option A Claudia Sheinbaum. Our next proshno hol who recently became the first person to spend 1000 days in space? Or yar shuddho uttor hol option B Oleg Kononenko. Our next proshno hol when is World Environment Day celebrated? Yar shuddho uttor hol June 5. Our last proshno hol what was the theme of the World Environment Day observed on June 5, 2024? Yar shuddho uttor hol option C land restoration, desertification and drought resilience. Iti ami korim azir weekly current affairs. Amar Narendra Modi তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, right? Prime Minister হৈছে, right? Itia with this he becomes the second Prime Minister after Nehru to be re-elected for 3 consecutive full terms in office. Tar mane hol Jawaharlal Nehru 1951
প্ৰথমবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল 1957ত ছেকেণ্ড টাইমৰ বাবে আৰু 1962ত থাৰ্ড টাইমৰ বাবে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিল ৰাইট আৰু ঠিক সেইদৰে আফটাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী বিকামছ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু বি ইলেক্টেড ফৰ 3 কনজিকিউটিভ ফুল টাৰ্মছ that is 2014ত তেওঁ ইলেক্ট হৈছিল এজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দেন 2019ত এণ্ড নাও ইন 2024 অ'কে এতিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ অ'থ টেকিং চেৰেমনিত আমাৰ নেইবাৰিং 7খন কাণ্ট্ৰিজৰ লিডাৰ্ছ আহিছিল অ'কে এতিয়া সেই লিডাৰ্ছ কেইজনৰ নাম বা কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আহিছিল আমি জানি থোৱাটো ভাল মৰিচিয়াছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰবীণ কুমাৰ জগন্নাথ আহিছিল চেচিলিছৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আহিছিল আহমেদ আফিফ মালদ্বীপছৰ প্ৰেছিডেণ্ট আহিছিল মহম্মদ মুইজু শ্ৰীলংকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আহিছিল ৰানিল উইক্ৰেমাসিঙে বাংলাদেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিল শ্বেখ হাছিনা নেপালৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিল পুষ্পকমল দাহাল আৰু ভূটানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিল শ্বেৰিং টপগে এতিয়া যদি পৰীক্ষাত আহে যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ অ'থ টেকিং চেৰেমনিত পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহিছিল তেনেহ'লে সেই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হ'ব বা আফগানিস্তানৰ লিডাৰ আহিছিল সেই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল হ'ব কাৰণ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ অ'থ টেকিং চেৰেমনিত কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আৰু কোন কোন আহিছে আমি অলৰেডি চালোঁ অ'কে এই 7খন কাণ্ট্ৰিৰ লিডাৰ আহিছিল অ'কে এতিয়া আমি কেইটামান ফেক্টছ চাই লওঁ ফৰ আৱাৰ এক্সাম দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল জৱাহৰলাল নেহৰু দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য অনলি ওমেন টু ছাৰ্ভ এজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল ইন্দিৰা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল মোৰাৰজী দেশাই ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু কমপ্লিট ফুল 5-year টাৰ্ম অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম এ মাইনৰিটি ৰিলিজন মনমোহন সিং আৰু দ্য অনলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু বি বৰ্ণ ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজ দ্য লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী হি ইজ অলছ' দ্য ছেকেণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আফটাৰ নেহৰু টু বি ৰি-ইলেক্টেড ফৰ 3 কনজিকিউটিভ ফুল টাৰ্মছ ইন অফিচ এতিয়া আমি গম পাওঁ লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু শ্বৰ্টেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ যাব গুলজাৰীলাল নন্দা তেওঁ 2টা টাৰ্মত এজ এ এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰ্ভ কৰিছিল প্ৰথম টাৰ্মতো 13 ডেজৰ বাবে এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিছিল আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্মতো 13 ডেজৰ বাবে এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিছিল চ' দুইটা মিলাই 26 ডেজ তেওঁ এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিছিল অ'কে প্ৰথমবাৰৰ বাবে as acting prime minister after the death of Jawaharlal Nehru and second time as a acting prime minister after the death of Lal Bahadur Shastri. Now we'll see the 14th prime minister. Already I saw Narendra Modi 2014, 2019 and now in 2024 as a prime minister elect hoise, right? All of ebarer general election or কিছুমান facts চাই লওঁ okay এবাৰ ইলেকশ্যন পাতিছে 7টা ফেজত আৰু লোকসভাৰ 543টা সিটৰ বাবে এখন ইলেকশ্যন পাতা হৈছে ৰাইট এটো হৈ গ'ল 18th লোকসভা আৰু এবাৰৰ লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট 4 জুন 2024ত দিছিল এণ্ড এই ইলেকশ্যনত কোনো সিংগল পাৰ্টিৰ মেজৰিটি নাছিল ডেট মিনছ যি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছে সেই গভৰ্ণমেণ্টটো কোৱা হয় কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ৰাইট এটা সিংগল পাৰ্টিৰ মেজৰিটি হ'বলৈ লাগে 272 যেহেতু কোনো এটা পাৰ্টিৰ মেজৰিটি নাছিল ইনফেক্ট বিজেপি অকল 240টা সিটছতহে বিজয় হৈছিল ওকে চ' বিজেপিৰো এবছলুট মেজৰিটি নাছিল চ' বিজেপিয়ে এলায়েন্স ফৰ্ম কৰিব লগা হ'ল উইথ আদাৰ পাৰ্টিজ লাইক তেলেগু দেশম পাৰ্টি এণ্ড জনতা দল এণ্ড দেন দে হেড টু ফৰ্ম আ কোলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ৰাইট এতিয়া আমি চাম এইবাৰৰ পৰ্টফলিঅ'ছখিনি কোনে কি মিনিষ্ট্ৰী ল'লে চোৱা আমি চবৰে নাম মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিখন মিনিষ্ট্ৰী মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই যোনখিনি য়েল্ল' দি মাৰ্ক কৰিছোঁ সেইকেইটা মিনিষ্ট্ৰী আমি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিম সেইকেইটা মিনিষ্ট্ৰী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে এতিয়া আমি চাম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে কি মিনিষ্ট্ৰী হেড কৰিছে অ'কে মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৰ্চনেল পাব্লিক গ্ৰিভান্সেছ এণ্ড পেঞ্চন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্পেচ এইকেইটা মিনিষ্ট্ৰী মনত ৰাখিব লাগিব ৰাইট আৰু মনত ৰাখিব লাগিব যে এইকেইটা মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ PM নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হেড কৰিছে দেন মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স চাইছে ৰাজনাথ সিঙে অমিত শ্বাহে চাইছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ
Nitin Gadkari চাইছে Ministry of Road Transport and Highways. JP Nadda চাইছে Ministry of Health and Family Welfare. Shivraj Singh Chauhan চাইছে Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of Rural Development. Nirmala Sitharaman চাইছে Ministry of Finance. Subramaniam Jaishankar চাইছে Ministry of External Affairs. Okay. Ministry of Education চাইছে Dharmendra Pradhane. Ministry of Panchayati Raj চাইছে Lallan Singhe আৰু আমাৰ অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চাইছে Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Okay, এটো একদম মন ৰাখিবাই. Next, Ministry of Textile চাইছে গিৰিৰাজ সিংহে. জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই চাইছে Ministry of Development of North East Region. এটো মন ৰাখিবাই. Annapurna Deviye চাইছে Ministry of Women and Child Development. Ministry of Parliamentary Affairs and Ministry of Minority Affairs head কৰিছে কিৰণ ৰিজিজুৱে. Okay. আৰু আমাৰ অসমৰ পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটাক as a Minister of the State হিচাপে the Ministry of External Affairs দিছে and the Ministry of Textiles দিছে. Okay. মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে Cabinet Ministers আহে. Okay. তাৰপিছত Ministers of State আহে Independent Charge. Okay. And তাৰপিছত আহে Minister of State. Okay. এতিয়া as a Cabinet Minister for the Ministry of Textiles দিয়া হৈছিল গিৰিৰাজ সিংক. Okay. And as a Minister of State পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটাক দিয়া হৈছে Ministry of Textile. That means Pavitra Margarita will be assisting Giriraj Singh in Ministry of Textiles. Okay. Similarly, Ministry of External Affairs head korise as a Cabinet Minister S. Jaishankar. Right? I mean, just say hilu. Ministry of External Affairs as a Cabinet Minister head korise S. Jaishankar বা Subramaniam Jaishankar. And as a Minister of State, Pavitra Margarita will be assisting S. Jaishankar in the Ministry of External Affairs. বুজি পালা? Okay. আমাৰ অসমৰ ষ্টেট মিউজিয়ামৰ ছেকেণ্ড কেম্পাছটো বনোৱা হৈছে ইন দ্য চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ অফ যোৰহাট. Okay. Newspaper এটা article আছিল about plantation and plantationৰ লগত connected এটা technique Akira Miyawaki technique বা methodology. Okay. এই Miyawaki মেথডটো হয় কি আমি জানিব লাগিব কাৰণ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছে. এটা UPSCত প্ৰশ্ন আহিছিল. The Miyawaki method is well known for the option দিছে the promotion of commercial farming, development of gardens, creation of mini forest, harvesting wind energy on coastal areas and on sea surface. So, Akira Miyawaki method is a method for plantation of trees in a way that dense forest can be created. মানে কি হয় মানে আমি ট্ৰিজবিলাক এই হিচাপত প্লেন কৰিম যে যেটা প্লেন্টছবোৰ ডাঙৰ হ'ব এখন ফৰেষ্ট হৈ যাব. গম পাইছানে? এখন ফৰেষ্টৰ নিচিনা এখন বহুত ঘন ফৰেষ্ট হৈ যাব. সো সেই টেকনিকটো যোনটো টেকনিকত এই পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰিজবিলাক প্লেন কৰা হয় এখন ফৰেষ্ট বনাবলৈ সেই টেকনিকটোকে কোৱা হয় Akira Miyawaki টেকনিক. আৰু এই টেকনিকটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিল? এজন জাপানৰ বটানিষ্ট, তেওঁৰ নাম আছিল Akira Miyawaki. হৈ গ'ল. সো এটা আমি গম পাওঁ যে the Miyawaki method is well known for the creation of mini forest in urban areas. Okay, urban areas বুলিয়ে নহয় বেলেগ এৰিয়াটো কৰিব পাৰি কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি ৱৰ্ডটো হ'ব mini forest. গতিকে এই অপশ্যন নম্বৰ 3 টো হৈ গ'ল শুদ্ধ. ৰাইট. উইজডম নেক্সট এটা AI প্লেটফৰ্ম কোনে লঞ্চ কৰিছে? টাটা কনচালটেন্সি সাৰ্ভিসে লঞ্চ কৰিছে. উইজডম নেক্সট প্লেটফৰ্মটো এটা সিঙ্গল ইণ্টাৰফেচ প্ৰভাইড কৰে য'ত মাল্টিপল জেনেৰেটিভ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স সাৰ্ভিসেছ আমি এক্সেছ কৰিব পাৰিম. ওকে, এটা এক্সাম্পল দিছোঁ. আমি এনে এটা এপ ডেভেলপ কৰিছোঁ য'ত ধৰি লোৱা
মিন্ট্ৰাও ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এমাজনো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ফ্লিপকাৰ্টো ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমি এটা এপতে। ঠিক সেইদৰে ধৰি লোৱা এতিয়া উইজডম নেক্সট AI প্লেটফৰ্মটোৱে কি কৰিব পাৰিব, তাতে আমি ChatGPTও এক্সেছ কৰিব পাৰিম, জেমিনিও এক্সেছ কৰিব পাৰিম আৰু অন্য AI টুলো এক্সেছ কৰিব পাৰিম। অ'কে, নেক্সট আমি চাম চেৰুকুৰি ৰামোজী ৰাওৰ ৰিচেণ্টলি 8 জুনত মৃত্যু হ'ল। তেওঁ আছিল দ্য হেড অফ ৰামোজী গ্ৰুপ এণ্ড হি ৱাজ দ্য অ'নাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন ফেচিলিটি। অ'কে, আৰু সেই ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন ফেচিলিটিটোৰ নাম আছিল ৰামোজী ফিল্ম চিটি। এইটো মনত ৰাখিবা যে ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন ফেচিলিটিৰ নামটো কি হয়, ৰামোজী ফিল্ম চিটি, আৰু চেৰুকুৰি ৰামোজী ৰাও ৱাজ দ্য অ'নাৰ অফ ডেট ফিল্ম প্ৰডাকশ্যন ফেচিলিটি। হি ৱাজ অলছ' দ্য অ'নাৰ অফ এনুডু নিউজ পেপাৰ এণ্ড ETV নেটৱৰ্ক অফ TV চেনেলছ। তেওঁক তেওঁৰ লাইফ টাইমত বিভিন্ন এৱাৰ্ডছ যেনে ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ডছ, নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল ফৰ হিজ ৱৰ্কছ ইন তেলেগু চিনেমা। ইন 2016 হি ৱাজ অলছ' এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্ম বিভূষণ। অ'কে, নেক্সট আমি চাম এবাউট ৰোলেণ্ড গেৰছ বা ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন। চ' ইট ইজ এ টেনিছ টুৰ্ণামেণ্ট। অ'কে, আৰু এইবাৰৰ মেন্স ছিংগল ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন টাইটেল জিকিলে কাৰ্লোছ এলকাৰাজে, ওমেন্স ছিংগল জিকিলে ইগা স্ৱাইটেকে, মেন্স ডাবল জিকিলে মাৰ্চেলো এৰেভালো আৰু মেট পেভিকে, ওমেন্স ডাবল জিকিলে কোকো গফ আৰু কেটৰিনা চিনিয়াকোভাই, আৰু মিক্স ডাবল জিকিলে লৌৰা ছিগমণ্ড আৰু এডৱাৰ্ড ৰজাৰ ভেছেলিনে। 2024 ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন বা ৰোলেণ্ড গেৰেজৰ গোটেইকেইজন উইনাৰৰ নাম মই এই টেবুলখনত দি থৈছোঁ। মেন ছিংগল কোনে জিকিলে, কাৰ্লোছ এলকাৰাজ, ওমেন ছিংগল ইগা স্ৱাইটেক, আৰু তেওঁলোকৰ ৰেচপেক্টিভ কাণ্ট্ৰিজবিলাকো মই এই টেবুলখনত দি দিছোঁ, তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। PM কিষাণ নিধি এই স্কিমটো ৰিচেণ্টলি খুবেই বেছি নিউজত আছে। আছাম ট্ৰিবিউন হওক বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ হওক বা অন্য বেলেগ নিউজ পেপাৰতো এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আৰ্টিকেল আহিছে। এতিয়া ধৰি লোৱা এইটো নিউ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এটা আৰ্টিকেল, সেই আৰ্টিকেলটোৰ হেডলাইন হ'ল PM মোদী ষ্টাৰ্টছ থাৰ্ড টাৰ্ম, চাইন্স ৰিলিজ অফ ফাণ্ডছ আণ্ডাৰ PM কিষাণ নিধি স্কিম। PM কিষাণ নিধি স্কিমৰ ফাণ্ড ৰিলিজৰ বাবে তেওঁ ছিগনেচাৰ কৰিছে। অ'কে, চ' আমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে যে PM কিষাণ নিধি স্কিমটো হয় কি। চ' PM কিষাণ নিধি স্কিম ইজ এ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম লঞ্চ ইন দ্য ইয়েৰ 2019। অ'কে, আৰু এই স্কিমটোৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিজন লেণ্ড হোল্ডিং ফাৰ্মাৰ্ছক 6,000 টকা প্ৰতি বছৰে দিয়া যায় ইন 3 ইনষ্টলমেণ্ট। ডেট মিনছ 2,000কৈ 3টা ইনষ্টলমেণ্টত এবছৰত 6,000কৈ টকা দিয়া যায়, আৰু এই 6,000 টকা তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিয়া যায়। অ'কে, এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰে। অ'কে, নেক্সট আমি চাম এবাউট মৈত্ৰী সেতু। মৈত্ৰী সেতুৱে কাক কাক কানেক্ট কৰে, ত্ৰিপুৰাৰ চাবৰুমক কানেক্ট কৰে উইথ ৰামগড় অফ বাংলাদেশ। অ'কে, এণ্ড দ্য মৈত্ৰী সেতু ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ দ্য ফেনী ৰিভাৰ। এইকেইটা মনত ৰাখিবা, মৈত্ৰী সেতুখন কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে, ফেনী ৰিভাৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। কাক কাক কানেক্ট কৰে, চাবৰুম অফ ত্ৰিপুৰা উইথ ৰামগড় অফ বাংলাদেশ। অ'কে, এই মৈত্ৰী সেতুখন হোৱাৰ পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ কলকাতাৰ পৰা এটা শ্বৰ্টকাট পোৱা গ'ল। কেনেকৈ চোৱা, এতিয়া যদি আমি কলকাতাৰ পৰা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়ালৈ ভায়া চি ৰুট যাব লাগে, তেনেহ'লে কি হয়, আমি কলকাতাৰ পৰা মায়ানমাৰৰ চিটুৱে পৰ্টলৈকে যাব লাগিব। তাৰপিছত আমি কালাডান ৰিভাৰ থ্ৰু গৈ মায়ানমাৰৰ কালেটুৱা, আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰ ইণ্ডিয়া সোমাম ভায়া মিজোৰামৰ জৰিনপুই,
লাংথলাই এণ্ড দেন মিজোৰামৰ কেপিটেল আইজল অ'কে চ' এই ৰাস্তাটো আহি যায় আণ্ডাৰ দ্য কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপৰ্ট প্ৰজেক্ট য'ত তোমাৰ চি ৰুটো থাকিল ৰিভাৰ ৰুটো থাকিল ৰোড ভায়া আমি ৰোডো ট্ৰেভেল কৰিলোঁ ৰাইট তো এই ৰুটটো দি আমি যদি নৰ্থ ইষ্ট সোমাওঁ ইট বিকামছ আ লং ৰুট এতিয়া ইয়াত আমি মৈত্ৰী সেতুখন বনাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল আমি এতিয়া কলকাতাৰ পৰা চিধা আমি যাম বাংলাদেশৰ চাট্টগ্ৰাম বা চিটাগং পোৰ্টলৈ এণ্ড দেন ভায়া ৰোড আমি যাম ৰামগড় অফ বাংলাদেশ এণ্ড দেন আমি ত্ৰিপুৰাৰ চাবৰুমত সোমাই যাম ভায়া দ্য মৈত্ৰী সেতু অ'কে চ' আমি গম পালোঁ মৈত্ৰী সেতু ইম্পৰ্টেঞ্চটো গম পালোঁ ৰাইট চ' আমাৰ এক্সামৰ বাবে কি ইম্পৰ্টেণ্ট কাক কানেক্ট কৰিছে আৰু কোনখন নদীৰ ওপৰত মৈত্ৰী সেতুখন বনাইছে ছিকিমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে প্ৰেম সিং তামাং আৰু ছিকিমৰ গভৰ্ণৰ হৈ গ'ল লক্ষ্মণ আচাৰ্য ছিকিমৰ যদি বৰ্ডাৰ ষ্টেট এণ্ড কাণ্ট্ৰি চাওঁ তেনেহ'লে ছিকিমৰ নৰ্থত আছে চাইনা ছিকিমৰ ৱেষ্টত আছে নেপাল ছিকিমৰ ইষ্টত আছে ভূটান আৰু ছিকিমৰ চাউথৰ ডাইৰেকশ্যনত আছে ৱেষ্ট বেংগল অ'কে ছিকিম হৈ গ'ল দ্য লিষ্ট পপুলাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইট ইজ দ্য ছেকেণ্ড স্মলেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া দেন স্মলেষ্ট ষ্টেট কোনখন হয় স্মলেষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হৈ যায় গোৱা ছিকিমতে আছে দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পিক ইন ইণ্ডিয়া কাঞ্চনজংঘা আৰু কাঞ্চনজংঘা ইজ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পিক অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইট ইজ অলছ' দ্য থাৰ্ড হায়েষ্ট পিক অফ দ্য ৱৰ্ল্ড অ'কে ছিকিমৰ কেপিটেল হৈ গ'ল গেংটক আৰু ছিকিমতে আছে ইণ্ডিয়াৰ অনলি ছিংগল মিক্সড ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট দ্য কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াতে মই তোমালোকক টপ 10 যোনকেইটা পিক্স হয় সেই পিক্সকেইটাৰ মই ডিটেইলছ দি থৈছোঁ তোমালোকে চোৱা চবতকৈ হায়েষ্ট পিক কি হয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত আছে নেপালত আছে ছেকেণ্ড হায়েষ্ট হৈ গ'ল মাউণ্ট K2 ইট ইজ ইন পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ তাৰপিছত নম্বৰ 3ত আছে মাউণ্ট কাঞ্চনজংঘা ক'ত আছে এইটো আছে ছিকিমত আমি জাষ্ট পঢ়িছিলোঁ ৰাইট চ' সেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে তোমালোকে বাকীকেইটাও এবাৰ এনেই জাষ্ট চাই ল'বা মুখস্থ কৰিব চেষ্টা কৰিব নালাগে জাষ্ট ট্ৰাই কৰিবা এবাৰ পঢ়িবলৈ অ'কে এতিয়া মই ইয়াতে কি দি থৈছোঁ ইয়াতে মই মানে এই বস্তুটো বুজাব বিচাৰিছিলোঁ মাউণ্ট K2টো তোমাৰ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত আছে অ'কে ইয়াত আছে চ' কেতিয়াবা কনফিউজন হৈ যায় যদি কেতিয়াবা সোধে প্ৰশ্নত যে হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক অফ ইণ্ডিয়া তেনেহ'লে সদায় মনত ৰাখিবা ইট ইজ মাউণ্ট K2 বা গডৱিন অষ্টিন অ'কে মাউণ্ট K2টোক গডৱিন অষ্টিন বুলিও কয় দিছ ইজ এ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ফ্ৰম ৱেষ্ট বেংগল চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰাইট তাতে কি সুধিছে দ্য হায়েষ্ট পিক ইন ইণ্ডিয়া K2 ইজ অলছ' ন'ন এজ গডৱিন অষ্টিন ৰাইট চ' দ্য হায়েষ্ট পিক অফ ইণ্ডিয়া ইজ K2 বা গডৱিন অষ্টিন বহুতে কয় যে নহয় একচুৱেলি এইটো পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰত আছে গতিকে আমি এইটো নধৰোঁ আমি কাঞ্চনজংঘাটোহে ধৰিম তো তেনেকৈ কয় কিন্তু নহয় আমাৰ হায়েষ্ট পিক অফ ইণ্ডিয়া গডৱিন অষ্টিন K2 হয় অ'কে ওড়িশাৰ নতুন চিফ মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল মোহন মাঝি ওড়িশাৰ কেপিটেল হৈ গ'ল ভুৱনেশ্বৰ আৰু ওড়িশা গভৰ্ণৰ হৈ গ'ল ৰঘুবৰ দাস ওড়িশাৰ যদি বৰ্ডাৰ চাওঁ ওড়িশাই কাক টাচ কৰিছে ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় আৰু আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ৰাইট আৰু অন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ছাইড অফ ওড়িশা কি আছে বে অফ বেংগল ওড়িশাত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মনুমেণ্টছ আছে যেনে কোনাৰ্ক ছান টেম্পল আছে জগন্নাথ টেম্পল আছে ৰুৰকিলা ষ্টিল প্লেণ্ট আছে চিমলিপাল নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে চিলিকা লেক আছে ৰাইট তো এইকেইটা মনত ৰাখিবা সুধিব পাৰে কোনাৰ্ক ছান টেম্পল ক'ত আছে বা জগন্নাথ টেম্পল ক'ত আছে ৰুৰকিলা ষ্টিল প্লেণ্ট ক'ত আছে চিপাল নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে চিলিকা লেক ক'ত আছে তো গম পালোঁ এতিয়া ওড়িশাত আছে অ'কে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কোন বুলি সুধিলে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব চন্দ্ৰবাবু নাইডু গভৰ্ণৰ হৈ গ'ল এছ আব্দুল নাজিৰ আৰু কেপিটেল অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈ গ'ল আমৰাৱতী আমি যদি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বৰ্ডাৰ চাওঁ কাক টাচ কৰিছে ওড়িশাক টাচ কৰিছে ছত্তীশগড়ক কৰিছে তেলেংগানা দেন কৰ্ণাটকা এণ্ড তামিলনাডু এণ্ড অন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ছাইড অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইট ইজ অপেনিং টু বে অফ বেংগল ৰাইট চ' মই
বৰ্ডাৰ ষ্টেটবিলাক কিয় কৈ দিছোঁ তোমালোকে মেপখন চোৱা যেতিয়া মেপখন চাবা বৰ্ডাৰ ষ্টেটবিলাকৰ কেপিটেলবিলাকো দেখিবা সেই কেপিটেলবিলাকো মনত ৰাখি যাবা ৰাইট আৰু মেপখন চাই থাকিলে কি হ'ব কোনখন ষ্টেটৰ লগত কোনখন ষ্টেটে টাচ কৰি আছে সেইবিলাক বস্তু মনত থাকিব ৰাইট কাৰণ পৰীক্ষাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে ৱেষ্ট বেংগলে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰিছে বা ছিকিমে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে কাৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰিছে চ' মই সেইখিনি বস্তু তোমালোকক কৈ গৈছোঁ অ'কে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ CMৰ নাম হৈ গ'ল পেমা খাণ্ডু আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেপিটেল হ'ল ইটানগৰ আৰু গভৰ্ণৰৰ নাম হ'ল KT পটনায়ক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ চাওঁ তেনেহ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ কৰি আছে ভূটানৰ লগত চাইনা টিবেটৰ লগত আৰু ম্যানমাৰৰ লগত অ'কে আৰু আমাৰ অসমৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত অৰুণাচলে বৰ্ডাৰ কৰি আছে ওদালগুৰি শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ লখিমপুৰ ধেমাজি তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ অ'কে চাবা যোনকেইখন ষ্টেটে আমাৰ অসমৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰি আছে সেই ষ্টেটকেইখনে আমাৰ অসমৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত বৰ্ডাৰ কৰিছে সেইখিনি বস্তু তোমালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে চাবা অ'কে চ' ৰিচেণ্টলি আমাৰ ষ্টেট কেবিনেটে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমটো এপ্ৰুভ কৰিলে এতিয়া নিযুত মইনা স্কিমটো হয় কি মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমটো এটা ষ্টেপ যোনটো থ্ৰু চাইল্ড মেৰেজ কম্বেট কৰিব খুজিছে আৰু লগতে ছোৱালীৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনো প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবে এই নিযুত মইনা স্কিমটোৰ দ্বাৰা পঢ়ি থকা ছোৱালীসকলক অ'কে গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টসকলক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে অ'কে এতিয়া এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি নিযুত মইনা স্কিমৰ আণ্ডাৰত সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ আহিব যোনখিনি সেইখিনি গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ আহিব যোন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 11 ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এনৰোল হৈ আছে ইন গভৰ্ণমেণ্ট ভেঞ্চাৰ স্কুলছ অ'কে ইৰেছপেক্টিভ অফ ইকনমিক ষ্টেটাছ ডেট মিনছ নিযুত মইনা স্কিমটো যেতিয়া দিব তেতিয়া ধনী দুখীয়া নাচায় তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছটো নাচায় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটোৱে যে ষ্টুডেণ্ট সেই গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টজন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 11 ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেটত গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনত এনৰোল হৈ আছে সেইটোৱে হৈ গ'ল তোমালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অ'কে এতিয়া কোনে কোনে নিযুত মইনা স্কিমটো নাপায় ডটাৰ্ছ অফ MPs MLAs এণ্ড মিনিষ্টাৰ্ছ মেৰিড গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ যোনসকল গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ মেৰিড হয় তেওঁলোকে নাপাব এক্সেপ্ট ফৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড BEd ষ্টুডেণ্টছ যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা ছোৱালী এজনী মেৰিড হয় বা BEd কৰি থকা ছোৱালী এজনী মেৰিড হয় সেইগৰাকী মেৰিড ছোৱালীয়ে এই নিযুত মইনা স্কিমটোৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চটো পাব অ'কে এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ কিনো চোৱা ক্লাছ 11ৰ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টে পাব 1000 rupees পাৰ মান্থ ফৰ 10 months ইচ ইয়েৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীয়ে পাব ₹1250 পাৰ মান্থ ফৰ 10 months আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীয়ে পাব ₹2500 পাৰ মান্থ ফৰ 10 months অ'কে তো এইটোৱে হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম ইট ইজ এ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ that is given to girl students who are enrolled in higher secondary degree and postgraduate courses in government and venture educational institutes okay এটা আৰু কোনে নাপায় এটোটো কলোৱে অলৰেডি ৰাইট দুটা পইণ্ট থাকি গৈছিল যে যোনে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিমৰ আণ্ডাৰত স্কুটাৰ পাইছে তেওঁলোকেও নাপায় আৰু যোনে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়ি আছে ন তেওঁলোকেও নাপায় এই নিযুত মইনা স্কিমটো হ'ব এইবাৰ UEFA ইউৰো 2024 ক'ত পাতিছে জাৰ্মানীত পাতিছে ইউৰো 2024 এটা ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট য'ত ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে খেলে অ'কে ইউৰো ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপৰ মেক্সিমাম টাইটেল জিকিছে জাৰ্মানীয়ে 3টা টাইটেল জিকিছে টপ গ'ল স্ক'ৰাৰ হৈ গ'ল ৰনাল্ডো আৰু চবতকৈ বেছি মেটছেও খেলিছে ৰনাল্ডোৱে ফৰ পৰ্তুগাল আৰু মষ্ট পেনাল্টি স্ক'ৰডতো আছে নম্বৰ 1ত ৰনাল্ডো অ'কে এইবাৰ UEFA ইউৰো 2024ৰ মেস্কটটোৰ নাম হ'ল এলবাৰ্ট অ'কে অজিত ডোভালক এছ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ আৰু PK মিশ্ৰাক দ্য প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে আকৌ ৰিএপইণ্ট কৰা হৈছে আমাৰ অসমৰ
ইণ্টিগ্ৰেটেড ডাইৰেক্টৰেট ক'ত বনাই আছে বেতকুচি গুৱাহাটীত বনাই আছে যোৱা 15 জুনত আছিল 1942ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কুশল কোঁৱৰৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী গতিকে আমি অলপ কুশল কোঁৱৰৰ বিষয়ে চাই লওঁ অ'কে Kushal Kaur was born in Golaghat in the year 1905. He was an Indian freedom fighter from Assam and he was hanged in 1943 after the Quit India movement. Okay, he was inspired by Gandhiji's call for non-cooperation and Gandhi's ideal of Swaraj, truth and ahimsa. He also opened a primary school at Bengmai and he also joined or worked as a clerk in the Balijan tea estate. Okay. He organized the Congress party and he also led the people of Horupothar area in Satyagraha and non-cooperation movement against the British. He was elected as the president of Horupothar Congress Committee. But in a conspiracy, But Kushal Kaur was charged with sabotage. Okay, in a trail derailment. But Kushal Kaur was charged with sabotage in a trail derailment. But Kushal Kaur was charged with sabotage in a train. But Kushal Kaur was charged with sabotage in a train derailment incident in Golaghat, okay, which was actually a conspiracy. And in that case, the train derailment case, he was hanged in 15 June 1943, okay. And he is considered probably the only person to be hanged for participating in the Quit India movement, okay. Pope Francis হৈ গ'ল প্ৰথমজন পোপ বা প্ৰথমজন পইণ্টিফ যোনে G7 নেশ্যনছক এড্ৰেছ কৰিছে অ'কে তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কোনজন পোপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে G7 নেশ্যনছক এড্ৰেছ কৰিছে তেনেহ'লে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পোপ ফ্ৰেন্সিছ যিহেতু আমি G7 কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ কথা কৈছোঁ G7 নেশ্যনছবিলাকৰ কথা কৈছোঁ G7ত কোন কেইখন দেশ পৰে চাই লওঁ G7ত পৰে জাপান USA ইটালী কানাডা ইংলেণ্ড জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্স আৰু এতিয়া এই G7ৰ দেশকেইখন মনত ৰাখিবলৈ আমাৰ কাৰণে আছে এই ট্ৰিকটো জুচ উইথ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা জুচ উইথ GF চোৱা জুচত আহি গ'ল তোমাৰ জাপান USA ইটালী কানাডা আৰু ইংলেণ্ড আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা GFত আহি গ'ল জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্স অ'কে এইবাৰ G7 সামিট পাতিছে ইটালীত অ'কে যিহেতু G7 সামিট ইটালীত পাতিছে আমি অলপ ইটালীৰ বিষয়ে পঢ়ি লওঁ ইটালীৰ কেপিটেল হৈ গ'ল ৰোম ইটালীৰ কাৰেন্সি হৈ গ'ল ইউৰো ইটালীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম হৈ গ'ল জৰ্জিয়া মেলোনি আৰু প্ৰেছিডেণ্টৰ নাম হৈ গ'ল সাৰ্জিও মাটাৰেলা কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইটালীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নামটো অ'কে এইবাৰ G7 সামিট ইটালীৰ ক'ত পাতিছে এপুলিয়া আৰু বৰ্জো এগনাজিয়া অ'কে ইটালীৰ এইখন হৈ গ'ল ইটালীৰ মেপ আৰু এইখন ইটালীৰ কেপিটেল ৰোম এইখন হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড মেপত ক'ত আছে ইটালী ইয়াত আছে অ'কে এইখন ইণ্ডিয়া অ'কে এণ্ড দিছ ইজ ইটালী ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ আমি কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ এভৰি ইয়েৰ 12 জুনত আমি ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে অবজাৰ্ভ কৰোঁ আৰু থিমটো হৈ গ'ল এইবাৰৰ 2024ৰ থিমটো হৈ গ'ল লেটছ এক্ট অন আৱাৰ কমিটমেণ্টছ এণ্ড চাইল্ড লেবাৰ অ'কে এভৰি ইয়েৰ 14 জুন আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এজ ৱৰ্ল্ড ব্লাড ডোনাৰ ডে আজি পঢ়োৱা টপিক কেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি এইকেইটা MCQ মই তোমালোকক দিলোঁ তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা
যোনে যোনে মোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। তোমালোকে গম পোৱা এই PDF টো তোমালোকে APSC ৰাইজ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চেনেলটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি থ'ম। APSC ৰাইজৰ যদি ভিডিঅ'ছবোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।